اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد رفیق ڈار آپ کے اپنی چینل صوفیز آف کشمیر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ چینل آپ کو پتہ ہوگا کہ کشمیر ایک صوفیوں کا مسکن ہے، صوفی بزرگوں کا مسکن ہے، اولیاء کرام کی پسندیدہ جگہ رہی ہے، اور یہاں پہ بے شمار اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو نور اور ایمان اور ایقان اور محبت خداوندی سکھائی ہے۔ جیسا کہ لوگوں کو پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں اس کشمیر کے اکثر بزرگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی بزرگ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العالم نندریشی، جن کو کشمیر میں نندریشی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی کشمیر کے ایک بہت ہی بڑے بزرگ ہیں۔ ان تین بزرگوں کو کشمیر کے بانئین اور کشمیر کے رہنما و مقتدا بزرگوں کی صف میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان بزرگوں کے بارے میں کافی کچھ لکھا جا چکا ہے، اور آپ آئے دن ہر جمعہ، ہر نماز، واعظین کے ذریعے، خطباء کے ذریعے، ٹی وی پر، ریڈیو پر، علماء کے ذریعے ان بزرگوں کی سیرت کے بارے میں جانتے ہی ہیں۔ لیکن کشمیر کے کچھ ایسے بزرگ ہیں جن کی تاریخ، جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ اس چینل کے ذریعے میں آپ تک یا میری ٹیم آپ تک جو انفارمیشن پہنچائے وہ بالکل اتھینٹک ہو، ویل ریسرچڈ ہو، اور جس کا ایک مقصد ہو۔ اس امر کی شروعات ہم ایک بہترین انداز میں کریں گے، اور کشمیر کے ایک ایسے بزرگ کے بارے میں کریں گے جن کے خاندان نے یہاں کافی دین اسلام کے تئیں اور سلسلہ حمدانیہ اور سلسلہ کبرویہ خاص کر، اور بعد ازاں من جملہ اسلام اور دین اسلام کی تبلیغ اور علم و فراست کی جو ہے بزرگی اور جو محبت اخوت جس کو انہوں نے پھیلایا، اس بزرگ خاندان کے اس بانی کا نام شیخ سلیمان ہے۔ شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سبھی تذکرہ نگاروں نے، خاص کر ملا احمد ابن عبدالصبور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اعظم دیدمری رحمۃ اللہ علیہ، یا دیگر بزرگوں نے جنہوں نے کشمیر کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، کشمیر کے بزرگوں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، وہ سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ ایک زنار پہننے والے پنڈت کے بیٹے تھے، یعنی کہ آپ برہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن آپ کو بچپن سے ہی حقیقت شناسی کا جذبہ بیدار ہو گیا، اور اسی جذبے نے اور اسی شوق نے آپ کو دین حق اور راہ حق کی طلب میں ڈال دیا۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح آزر کے بنائے ہوئے بتوں اور دین سے بڑی بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں آپ کے گھر والوں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ نتیجے کے طور پر آپ نکلے اور ختلان پہنچ گئے، اور وسط ایشیا کے مختلف ممالک اور مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے آپ نے دین اسلام کو اپنایا اور قرآن کی تعلیم حاصل کی،
समरकंद के अंदर आपने किसी मदरसे में दाखिला लिया और मदरसे के असातिज़ा से आपने कुरान और हदीस पढ़ना शुरू किया। इसके बाद आप वापस कश्मीर चले आए, लेकिन आपके चचाजाद भाई जो कि ब्राह्मण ही थे, उन्होंने आपको बहुत तंग किया। नतीजे के तौर पर आप फिर से नकले मकानी करने पर मजबूर हो गए और फिर एक बार वस्त एशिया, सेंट्रल एशिया की तरफ अपना रुख किया। और इस बार आपकी मुलाकात हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। उनकी पाबोसी, कदमों की पाबोसी की, उनके सोहबत में आपने वक्त गुजारा और उनके हुक्म की तामील में आप कश्मीर वापस चले आए और लोलाब कुपवारा में सुकूनत इख्तियार की। उनके ही हुक्म के मुताबिक आपने यहाँ मुसलमान औरत से शादी की, जिनके यहाँ आपके यहाँ एक लायक वफाइक बेटा पैदा हुआ, जिनका नाम तारीख की किताबों में मीर अहमद खुशखान रखा गया है। मीर अहमद खुशखान रहमतुल्लाह अलैह उनको खुशखान क्यों कहते थे? क्योंकि ये कुरान के खुश लहन कारी थे। इनके बारे में यह है कि हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो हज़रत मीर अहमद खुशखान ने उनकी सदारत में एक महफिल में तिलावत कलामुल्लाह फरमाया, और तिलावत कलामुल्लाह इस जांफिशानी के साथ फरमाई कि महफिल में बैठे हुए लोग कोई नाला जारी करते रहे, कोई गिरवा जारी करते रहे, कोई वजद में आ गए, कोई बेहोश होकर गिर पड़े, और ये मामला अगले दिन तक जा पहुंचा। यही मीर अहमद खुशखान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पहले खलीफा मुकर्रर हुए और इन्होंने ही यहाँ पर कुबरवी सिलसिले की खिलाफत को आगे बढ़ाया है। हज़रत शेख सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, जिनका हिंदू दौर के अंदर असल नाम श्रीकंठ था, इनके यहाँ ऐसा लायक व फाइक बेटा पैदा हुआ जो अपने बाप के होते हुए भी, यानी कि अपने वालिद शेख सुलेमान के होते हुए भी मीर अहमद खुशखान, जिनको हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी ने उन्हीं की हयात तैयबा में मसनद खिलाफत से सरफराज फरमाया। और मसनद खिलाफत से क्या सरफराज फरमाया? हज़रत शेख सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मीर सईद अली हमदानी की दरगाह में चले गए और उनसे अर्ज़ किया कि ए अमीर, हमको ही हमारे बेटे, क्योंकि वो हमारे बेटे हैं, तो इस हिसाब से सबसे पहले खिलाफत के हकदार हम हैं। तो उनको फरमाया गया कि खिलाफत के हकदार उम्र को देखकर नहीं किए जाते, खिलाफत उम्र को देखकर नहीं दी जाती, खिलाफत के हकदार लायक बनकर दी जाती है। हालांकि हज़रत शेख सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह नालायक भी ना थे, बल्कि एक बहुत बड़े आलिम थे। समरकंद के अंदर तालीम हासिल की थी, कुरान हदीस पढ़ा था, और ख़ुद हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तरबियत फरमाई थी। लेकिन क्या करें, किस्मत का खेल कि उनके बेटे मीर अहमद खुशखान रहमतुल्लाह अलैह उनसे अपनी तवज्जो और तलब और इरादत में आगे निकल गए और हज़रत शेख सुलेमान को अपने ही बेटे हज़रत मीर अहमद खुशखान, जो कि कारी कुरान थे, हाफ़िज़ कुरान थे, उनको ही अपना खलीफा, अपना मुर्शिद कबूल करना पड़ा। इस तरह से अगर बयान किया जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन चूंकि वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए इसको शॉर्ट ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आखिर पर इतना कहेंगे कि हज़रत शेख सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हज़रत मीर सईद मोहम्मद लौरिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के बिल्कुल अपोजिट है, और इंशाअल्लाह ताला अगर कभी मौका मिला तो आपको उसकी लाइव ज़ियारत भी कराएंगे, और कभी उनके साथ, उनके जो इस चैनल पर जो है उनके ज़ियारत, उनके मकबरा शरीफ के आपको जो है तबरुकन उनकी ज़ियारत भी कराएंगे। आज के लिए, आज के शुमारे में बस इतना ही। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।